नमस्कार बंधुगण, आज शिक्षणीय अधिवेशन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आशा करुछि आपण समस्ते भलरे अछंती एवं आज पाठ पय प्रस्तुत अछंती। बंधुगण, गत अधिवेशन रे आपण माने आर्थिक साक्षरता विषय जानिथिले। आज आमे आउ एक नूतन एवं गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करिबा। बंधुगण, हमर दैनंदिन जीवन रे टंकार हिसाब करिबा एक जरूरी कौशल अटे। आमे दिन सारा जेतेबेले किणा बिका करिथाउ, बिल पेमेंट करिथाउ किंबा आय व्ययर हिसाब रखिथाउ, सेतेबेले टंकार सठिक हिसाब जानिबा अत्यंत आवश्यक हुए। टंकार सठिक हिसाब हमकु हम खर्च और संचय को नियंत्रण करिबारे सहायता करे। सठिक हिसाब रखिले अनावश्यक खर्च कमी थाए एवं आमे भविष्यत पई भल योजना करि पारिथाउ। टंकार हिसाब करिबा दक्षता आमको आर्थिक भावे सचेतन और सुदृढ़ एवं श्रृंखलित करिथाए। तेणु आमे समस्ते टंकार सठिक हिसाब विषय रे निहाती भावे जानिबा दरकार। तबे चलंतु आमे आज एही विषय रे आलोचना करिबा। आजिर अधिवेशन रे आपण माने गोटिए गल्प माध्यम रे आर्थिक हिसाब विषय रे जानिबे। तेबे चलंतु गल्पटी को सुनिबा। गल्पटी हेउछि दानर हिसाब। जणे राजा थिले, से बहुत स्वार्थपर थिले। निजर खुशी पाई हजार हजार खर्च करंती, किंतु निजर प्रजा मानक पाई तांकर मुठा बंद होई जाए। थरे मरुड़ी आसिला। लोक माने राजांक पाखकु साहाय्य पाई जाई कहिले, महाराज चाउल किनिबा पाई किछि टंका दियंतु। आसंतु जानिबा राजा कोन कहिले। किंतु राजा टंका देबा पाई मना करिदेले। से कहिले, आजी मरुड़ी रे चिंतित, काली भूमिकंप आसीपारे। एही परी साहाय्य करी करी राजकोष शेष होई जिवो। सेतेबेले मो पाखरे आउ किछि भी टंका रहिबोनी। लोक माने निराश होई फेरीगली। समय गड़ी चलिला। मरुड़ीर प्रकोप बढ़ी बढ़ी चलिला। हजार हजार लोक मरुड़ी रे मरिबारे लागिले। लोक माने राजांकु बारंबार साहाय्य पाई कहिले, किंतु राजा निज जिद रे अटल रहिले। एबे चलंतु देखिबा आगकु कोन होउची। किछि दिन परे जणे सन्यासी राजसभा रे उपस्थित हेले। से राजांकु कहिले, हे महाराज, आपणक सुनाम और प्रसिद्धि सुनी मु बहुत दूररू आपणक पाखकु आसिछि। सन्यासींक इच्छा पूर्ण करंतु। राजा सन्यासींक मुखरू निजर प्रशंसा सुनी राजा कहिले, कुहंतु आपणकर कोन आवश्यक। सन्यासी कहिले, मु जणे सन्यासी, मोर अधिक धन संपत्ति आवश्यक नाही। मु केवल राजकोषरू 20 दिन पर्यंत सामान्य भिक्षा आशा करे। एबे चलंतु देखिबा आगको कोन होउची। सन्यासी कहिले, मोर भिक्षा नेबार नियम हैला, मु प्रथम दिन जेतिकी नेबी, द्वितीय दिन तार 2 गुण नेबी, तृतीय दिन तार 2 गुण नेबी, चतुर्थ दिन तृतीय दिनर 2 गुण नेबी। एही परि भाबे प्रतिदिन 2 गुण अधिक मते भिक्षा देबे। एहा ही होउची मोर नियम। राजा कहिले, ठीक अछि, नियम जानिली, किंतु प्रथम दिन केते नेबे। सन्यासी हसी हसी कहिले, महाराजा, मु लोभी नुहे। आजी आपण मते 1 टंका मात्र दियंतु। राजा खुशी होई गेले। से आदेश देले, राजकोषरू सन्यासी को कहिबा अनुसारे भिक्षा दिया जाऊ। एबे चलंतु देखिबा आगरे कोन होउची। एमिति 15 दिन बीती गला। तो राजभंडारी आश्चर्य होई गला। दानरे बहुत टंका सरी जाईची। से हिसाब कला कि 20 दिन रे 10,48,575 टंका देबाको हेबो। से एही हिसाब को राजा को कहिला। हिसाब देखी राजा बेहोश होई गली। एबे चलंतु देखिबा दानर हिसाब केमिति करा हेतिला।
ପ୍ରଥମ ଦିନ 1 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାର 2 ଗୁଣ ମାନେ 2 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଦିନ 4 ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 8 ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚମ ଦିନ 16 ଟଙ୍କା, ଷଷ୍ଠ ଦିନ 32 ଟଙ୍କା, ସପ୍ତମ ଦିନ 64 ଟଙ୍କା, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ 128 ଟଙ୍କା, ନବମ ଦିନ 256 ଟଙ୍କା, ଦଶମ ଦିନ 512 ଟଙ୍କା, ଏକାଦଶ ଦିନ 1024 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ 2048 ଟଙ୍କା, ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ 4096 ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ 8192 ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ 16384 ଟଙ୍କା, ଷୋଡଶ ଦିନ 32768 ଟଙ୍କା, ସପ୍ତଦଶ ଦିନ 65536 ଟଙ୍କା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିନ 1,31,072 ଟଙ୍କା, ଊନବିଂଶ ଦିନ 5,24,288 ଟଙ୍କା, ବିଂଶ ଦିନ 10,48,575 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଭାବରେ ଦାନର ହିସାବ କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାର ପରିମାଣ କମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ମରୁଡ଼ିରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ କେବଳ 50,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଭିକ୍ଷା ହେବ। ରାଜା ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ, ଭିକ୍ଷାର ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରା ଦେଶରେ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା କି ରାଜକୋଷରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଠିକ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଟଙ୍କାର ସଠିକ ହିସାବ ରଖିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ କିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କହିଲେ, କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। କିଏ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ? ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜସଭାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷାର ନିୟମ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିଦିନ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା ଦେବାର ନିୟମ ଥିଲା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, 20 ଦିନରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାର ହିସାବ କରାଗଲା? 20 ଦିନରେ ମୋଟ 10,48,575 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହିସାବ କରାଗଲା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ରାଜା ବହୁତ ଟେକ୍ସ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜକୋଷରୁ କେବଳ ଡେକ୍ସ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଲେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ?
20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜକୋଷରୁ କେବଳ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ? କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ? 1 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ 1 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ? 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ମିଳନ କରିବେ। ଏଇଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ, ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଏକାଦଶ ଦିନ, ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ ଆଉ ବିଂଶ ଦିନ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମିତି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ 10,48,575 ଟଙ୍କା, 1,024 ଟଙ୍କା, 32 ଟଙ୍କା, 4 ଟଙ୍କା ଆଉ 16,384 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ମିଳନ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା? 4 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତୃତୀୟ ଦିନ 4 ଟଙ୍କା। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା? 32 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏକାଦଶ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 1,024 ଟଙ୍କା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କହିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା? ହଁ, 16,384 ଟଙ୍କା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ବିଂଶ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ହଁ, 10,48,575 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଉକ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିବେ। ମହାରାଜା, ମୁଁ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜା, ମୁଁ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ମହାରାଜ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମରୁଡ଼ିରେ ଚିନ୍ତିତ, କାଲି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିପାରେ। ଏ ଉକ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ? ରାଜା। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମରୁଡ଼ିରେ ଚିନ୍ତିତ, କାଲି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିପାରେ। ଆମ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଲୋକମାନେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷାର ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରାଜା। ରାଜା କହିଲେ ଭିକ୍ଷାର ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତି କହିବେ।
ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ହଠାତ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯିବା, ରାଗରେ ଲାଲ ପଡିଯିବା, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା, ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯିବା, ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, ଏଥିରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗ ଆସେ, କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ, ହଠାତ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗ ଆସେ, ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ହଁ ନା? ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆଣିବେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଖାହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।